کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس سے آج مزید 1386 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 632 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس وبا سے مزید 10 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر 79,738 ہو گئی ہے۔ یوٹی میں فی الحال 14,696 ایکٹیو کیسز ہیں۔ مجموعی طور پر 63,790 افراد اس وبا سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں او پی ڈی میں کورونا مریضوں کی جانچ عمل میں لانے کے خلاف مریضوں اور تیمارداروں نے سخت اعتراض جتایا ہے، جس کی بنا پر اسپتال انتظامیہ نے اب یہ کووڈ جانچ سینٹر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق اب اسپتال او پی ڈی سے باہر کورونا سے منسلک کسی بھی جانچ کے لیے اقدامات اٹھانے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں تمام تر قواعد و ضوابط کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ سوچا تھا کہ ہم ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ایز اے ماس اسکریننگ کر کے او پی ڈی ایریا میں ہی کریں گے، لیکن چونکہ وہاں رش زیادہ بڑھ گیا، اس لیے ہم وہ جہاں پر پہلے کرتے تھے فلو کلینک میں، ہم کل سے پھر سے وہیں پر کر رہے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے جب تک نہ کہ ہم ٹیسٹ رپورٹ دیکھیں گے۔ جو ہی ٹیسٹ رپورٹ آئے گا کون پازیٹیو ہے کون نیگیٹو، ابھی آپ میرے سامنے ہیں، ہمیں کسی کو نہیں پتا ہے کون پازیٹیو ہے کون سپریٹ ہی ہے، لیکن ہم نے او پی ڈی کے سائڈ سے اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ ماس اسکریننگ کا ٹیسٹ ہے۔ کوشش کی تھی کہ ہم نے پیشنٹ کو دور دراز دوسری جگہ دوسری بلڈنگ میں نہ جانا پڑے، لیکن اس میں چونکہ وہاں پر رش ہو گیا، جو ہم کل سے واپس اپنی جگہ لے رہے ہیں۔ وہ بھی ایک وہاں پر مائکروبیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے نیچے ہم نے فلو کلینک رکھا ہے، ہم وہی کر رہے ہیں، جو ٹیسٹنگ ہے وہی کر رہے ہیں، یہاں ہم فارم بھر رہے ہیں، لیکن کل سے وہیں پر لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے ساتھ ہی حکومت نے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح ہی تعلیمی سرگرمیاں بھی جزوی طور پر شروع کی ہیں۔ تاہم ضلع پلوامہ کا ایک تعلیمی ادارہ ابھی بھی بدستور کووڈ سینٹر رکھا گیا ہے۔ پلوامہ میں موجود گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت بدستور کووڈ سینٹر ہے۔ اس سینٹر میں گزشتہ 20 روز سے کوئی بھی کوارنٹین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں اور عملہ بدستور یہاں تعینات ہے۔ 20 دن ہو گئے، 10-20 دن ہو گئے، تب سے یہاں کوئی نہیں آیا، بھی نہیں کوئی، لیکن ابھی سینٹر بھی شفٹ نہیں ہوا۔ سارے اسکول نے چھوڑ دیے، لیکن اس کے بغیر یہ اب بھی بدستور جاری ہے۔ بانڈی پورہ میں بھی بیک ٹو ولیج 3 کا انعقاد کیا گیا۔ ایل جی کے مشیر فاروق احمد خان نے پروگرام میں شرکت کی اور لوگوں کے مسائل سنے۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران سمیت ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد، ایس ایس پی بانڈی پورہ راہل ملک بھی موجود رہے۔ پروگرام کے دوران علاقے کے لوگوں نے مشیر کو پینے کے پانی اور سڑکوں کی ابتر حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ مشیر نے لوگوں کو یقین دلایا کہ جل جیون مشن کے تحت تمام کنبوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ پروگرام جو ہے جو جموں کشمیر میں لانچ کیا گیا تھا بصورت بیک ٹو ولیج 1، اور یہ ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جس کی اہمیت کو یہاں پہ ہی نہیں لوگوں نے پہچانا، بلکہ ہمارے جو حد العزیز پرائم منسٹر ہیں انہوں نے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ تو لال قلعہ سے جس وقت وہ یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب فرما رہے تھے، اور اس کے بعد اپنے جو من کی بات ہے اس میں۔ کنگن سب ڈویژن کے مامر پنچایت حلقے میں بیک ٹو ولیج کے تحت چوتھے دن کا پروگرام منعقد ہوا۔ ایل جی کے مشیر بصیر احمد خان نے اس عوامی رابطے کو مثالی قرار دیا۔ مقامی لوگوں کی ترقی کی ضرورتوں کا تعین کرنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے عوامی رابطے کی مہم پر انہوں نے مسرت ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ ایل جی بیک ٹو ولیج کی شخصی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ بصیر احمد خان کے مطابق ایل جی نے دور افتادہ علاقوں کا دورہ کر کے فلاحی اسکیموں کی صورتحال کا زمینی سطح پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے عہدیدار اور حکام موجود تھے۔ اسی دوران بصیر احمد خان نے واٹر سپلائی اسکیم کے اپ گریڈیشن کاموں کا افتتاح کیا۔ بیک ٹو ولیج 1 مرحلے میں 8.5 لاکھ روپے کی اسکیم کو منظوری دی گئی تھی۔ انہوں نے مامیر نالہ پر 5,60,000 روپے کی لاگت سے بنائے جا رہے برج کے لیے بھی سنگ بنیاد رکھا۔ موجودہ سرکار کا بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے جو گریونس ہم نے بیک ٹو 1 میں اور بیک ٹو 2 میں اٹھائے تھے وہ سارے کام ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو بصیر خان صاحب یہاں آئے ان کا یہاں ہم نے بڑے سواگت کیا اور بڑا ویلکم کیا، اور ہمارا آج جو یہاں ان کا آنا تھا، اور ہمارے جو وزٹنگ افسر ہے میر طارق صاحب ان کا بھی یہاں آنا ہوا،
और इसके साथ साथ जो हमने बैक टू वन में रखा था फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, आज फिल्ट्रेशन प्लांट कंप्लीट हुआ और उसकी इनॉग्रेशन आज हो गई और हम सब 8 गाँव को। ज़िला कठुआ में बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में LG के मुशीर RR भटनागर ने शिरकत की। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में इत्मीनान से सुना। उन्होंने लोगों के मुतालबात और मुश्किलात का जल्द इजाला करने की यकीन दहानी कराई। इस प्रोग्राम में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल उजागर किए। सभी जानते हैं कि सभी अपेक्षाएं एक बार में पूरी नहीं की जा सकती। दूसरा, कोविड का भी बीच में ये महामारी आ गई। महामारी से भी कामों की गति धीमी हुई है, लेकिन अब आपने देखा कि इधर पिछले 2-3 माह से ये प्रयास किया जा रहा है कि महामारी की भी SOPs को मानते हुए, उसका भी कंट्रोल को मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो कि डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, जो कि काम है विभिन्न डिपार्टमेंटों को, उनको जो है वो गति के साथ अब चालू किया गया है। इसीलिए अब जो ये तीसरी बार हम लोग मिले हैं, उसमें इसको इस बात में सीमित रखा गया है कि जो फंडिंग हो उसके बारे में एक प्रैक्टिकल प्लान बनाया जाए। बहुत सारी अपेक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं को धीरे धीरे करके ही पूरा किया जा सकता है। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि फोकस ये रहेगा कि जो काम वरीता के हैं उनको एक समयबद्ध तरीके से। तराल की एक तालिबा नायर इकबाल अपने लिखने और पेंटिंग के शौक़ को मज़ीद परवान चढ़ा रही है। नायर इकबाल ने ज़हनी तनाव के शिकार लोगों के लिए एक किताब तहरीर की। इसके अलावा पेंटिंग के ज़बरदस्त शाहकार बना रही हैं। पेश है सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के तराल से ताल्लुक़ रखने वाली नायर इकबाल BUMS की तालिबा है। नायर इकबाल तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ अपने अंदर छिपी सलाहियतों को निखारने में लगी है। इस होनहार तालिबा ने ज़हनी तनाव के शिकार नौजवानों को डिप्रेशन से निकालने की गरज से बिलीफ नामी किताब तहरीर की है, जिसकी काफी सराहना की गई है। नायर इकबाल ने एक शायरी मजमूए को किताब की शक्ल में शाया किया है। मेरी बुक का नाम है बिलीफ। मैं एक्चुअली पोइट्री की तरफ बहुत इंक्लाइंड थी बचपन से ही। जब भी मुझे कुछ लगता था, जैसे आजकल टीनेज डिप्रेशन इज अ कॉमन थिंग इन सोसाइटी, तो मुझे बुरा लगता था जब हमारी यूथ किसी गलत डायरेक्शन में जाते थे। तो आई ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू माई पोएम्स। तो मैंने लिखी है बहुत सारी। मैंने इट्स नॉट कि मैंने एक दिन में या पर्टिकुलर टाइम में ये बुक लिखी है। मैं कलेक्ट करती आ रही हूँ पोएम्स अपनी। मैंने बचपन से इनके लिए वर्क किया है। आई फील हैप्पी कि एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे अपनी एक पोएम सेंड कर दो। कुछ पोएम्स मैंने उसको सेंड की थी, तो शी सेड कि शी वाज हैविंग अ लो टाइम, तो मुझे अपनी पोएम सेंड करो। उसके पढ़ने के बाद उसने बोला मुझे हेल्प हुई इनसे। तो उस टाइम पे मुझे लगा दिस इज एन अचीवमेंट फॉर मी। इफ माई पोएम इज एबल टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट मोमेंट। नायर इकबाल आर्ट में भी दिलचस्पी रखती हैं और अभी तक इस तालिबा ने पेंटिंग के कई शाहकार बनाए हैं। नायर ने लॉकडाउन के दौरान मिले वक्त को अपने हुनर को मजीद परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। बहुत सुकून मिलता था पेंटिंग्स करने से, ड्राइंग्स करने से। एंड मुझे लगता है बाकी अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे उससे बेटर है पेंटिंग की तरफ तवज्जो देना अपनी। मैं पेशे से तो डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी। नायर इकबाल की इस कामयाबी से इनके वालिदैन और कस्बे के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे अब नायर इकबाल के पास पेंटिंग सीखने के लिए आते हैं। मुझे इनकी पेंटिंग अच्छी लगती है, मुझे भी इनकी पेंटिंग सीखनी है। हर किसी के घर वालों से कि अपने बच्चों की हॉबीज़ पे भी ध्यान दें और करियर पे भी ध्यान दें और उनको प्रेशराइज ना करें, उनको अपनी ज़िंदगी फ्रीली जीने दें, सब कुछ करने दें। तराल में गुज़श्ता कई सालों के दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा कम उम्र बच्चों ने किताबें लिखी हैं, आर्ट में बहुत अच्छा नाम कमाया है, बाकी साइकिलिंग में, डांसिंग में, हर एक मैदान में गरज। लेकिन सरकार की तरफ से जो एक रिएक्शन होनी चाहिए थी, हमने वो कहीं पे नहीं देखी। आज तक भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक सरकार ने उनकी माली मावनत के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। सरकार को चाहे कि ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई करे, इनके लिए एक स्टेज तैयार करे और इनको आगे जाने का बेहतरीन मौका फराहम किया जाए। तराल में नायर इकबाल जैसे दीगर कई बासलाहियत लड़के लड़कियां हैं जो मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई की जरूरत है।
न्यूज 18 उर्दू के लिए त्राल से सैयद मंसूर की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।